Okay, so next topic production possibility curve. In last video, we have discussed that what are the basic problems. If there is any problem, we have to choose. Here, the choice, the scarce resources will give us to choose any possibility to solve the above three problems. That is called production possibility curve through geometric device. The problem of choice between relatively scarce commodities due to limited productive resources with a society can be illustrated with the help of a geometric device is known as production possibility curve. The production possibility curve shows the menu of choice along which the society can choose to substitute one good for another, assuming a given state of technology and given total resources. This is what production possibility curve from P1 to P6. We have to choose any point among these which will give better output. This is the production schedule will given. We have to choose any combination, any possibility in order to get more production. The explanation and analysis of production possibility curve is based upon certain assumption. In economics பொறுத்தவரை எந்த லாவாக இருந்தாலும் எந்த தியரியாக இருந்தாலும் assumptions இருக்கும். Some assumptions are given here. First assumption is time period does not change. It remains the same throughout the curve. அந்த curve காட்டியிருந்தா இல்லையா அது முடிகிற வரையும் டைம் பீரியட் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ்டு. என்ன டெக்னிக்? லேபர் இன்டென்சிவாக கேபிட்டல் இன்டென்சிவாக முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா இல்லையா அது. அண்ட் தேர் இஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் த எக்கானமி. நோ ரிசோர்ஸ் கேன் பி அன்எம்ப்ளாய்டு. ஒன்லி டூ குட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த கிவன் ரிசோர்ஸஸ். நம்ம இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோன்னா கார் அண்டு ஃபுட்டு ரெண்டு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ரிசோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபுல்லி மொபைல். ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஈஸிலி மூவபிள். Then factors of production are given in quantity and quality. Factors of production, land, labor, capital, organizations. It can be quantity and quality given. Then the law of diminishing returns operates in the production. Law of diminishing means ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ அவுட்புட் கிடைக்குமோ அதுதான் கிடைக்கும். ஈவன் தோ வி இன்க்ரீஸ் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அதர் சோர்சஸ். தட் இஸ் கால்ட் அ லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். Here, every production possibility curve is based upon these assumptions. மேலே சொல்லியிருக்க assumption படி தான் எல்லா production possibility curve ஃபங்க்ஷன் ஆகும். If some of these assumptions change ஆச்சுன்னா or neglect பண்ணோன்னா it will affect the nature of production possibility curve. கான்கேவாக இருக்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாவோ வெர்டிக்கலாவோ ஹரிசாண்டலாவோ மாறவதற்கான சான்ஸ் இருக்குது இந்த அசம்ஷன்ஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா. டு ட்ரா திஸ் கர்வ் we take the help of production possibility schedule. This is what production possibility schedule. There are 6 possibilities given. Second column we are in food grain productions. Third column car productions. If we have a explanation. If we take a first possibility, we have to given up food production, then only we can produce 25 cars. ஏதாவது ஒன்று விட்டு கொடுத்தா தான் இன்னும் அதிகப்படுத்த முடியும். அதனால் கார் ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்துறதுனால ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்துறதுனால கார் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. சிக்ஸ்த்து பாசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா we can produce 500 tons of production of food grains, but no cars can be produced. This is what possibilities. இப்போ நாம் எதை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அந்த சாய்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதுதான். ஆனால் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். This schedule suggests that if all resources are thrown into the production of food, எவ்வளோ ஃபுட் கிரெயின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? 500 tons can be produced existing technology. On the other hand, வேறு மாதிரி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா all the resources are instead of producing cars, 25 cars can be produced. In between these two extreme possibility exists,
If we are willing to give up some food, we can have some cars. This is the diagram we can have. In x-axis they mention food production, in y-axis mention number of cars. The curve P1 to P6. This is the curve shows production possibility curve from P1 to P6. We can obtain production possibility curve by drawing production possibility schedule. கீழே முன்னாடி ஷெட்யூல் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, அதுலேருந்து we can draw. எந்த டயக்ராமாக இருந்தாலும் நாம் ஷெட்யூலில் இருந்து தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரைய முடியும். Then the quality of food is shown in x-axis and cars is shown in y-axis. The different 6 production possibilities 1, 2, 3, 4, 5, 6 are being shown at point P1, P2, P3, P4, P5, P6. Then food production, if we assume that innumerable production possibilities exist between any two production possibility schedule, we get the production possibility curve P1 to P6. P1 to P6. This shows the locus of points of the different possibilities of production of two commodities which a firm or an economy can produce with the help of what? Given resources and the given techniques of productions. Resource same da, technology of production same da, but we can use any of these possibilities from where to where P1 to P6. எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு ஏதாவது ஒன்றை விட்டு கொடுக்கும்போது ஏதாவது ஒரு குட்ஸை வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகும். காரை விட்டு கொடுத்தா ஃபுட் கிரெயின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், ஃபுட்டை விட்டு கொடுத்தா கார் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு எது வேணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதுன்னு பார்க்கணும். இந்த டயக்ராமில் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் சைடு இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் பியாண்ட் த பாயிண்ட் அவுட் சைடு பி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே. இப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியாது, இட் கேனாட் பி அன்அட்டைனபிள். அங்கே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, ரீச் ஆக முடியாது. பிகாஸ் ரிசோர்ஸ் ஆர் கிவன் தீஸ் மச் ஒன்லி. இதை தாண்டி அங்கே ரீச் ஆக முடியாது. த சொசைட்டி ரிசோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு கிவ் அவுட்புட் பியாண்ட் த கவ். இதுக்கு இந்த கவுக்கு மேலே நாம் அவுட்புட் அதுக்கு அளவு கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா கொடுத்துருக்க ரிசோர்ஸ் இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பாயிண்ட் லையிங் இன்சைடு P7 சொல்லியிருக்காங்களா, இப்போ P7 இருக்கும். இங்கே என்ன செய்ய முடியாதுன்னா ப்ரொடியூசர் போகமாட்டான். ஏன்னா இங்கே போயிட்டான்னா ரிசோர்ஸ் இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே போனால் என்ன செய்யும், கம்மியான ரிசோர்ஸாக யூஸ் பண்ண முடியும். மிச்சம் இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கும், வேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே என்ன செய்ய மாட்டான், வரமாட்டான். ஸோ எப்போயுமே நம்ம இந்த பாயிண்ட்குள்ளே மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணணும். இதில் சூஸ் பண்ணும்போது தான் எல்லா ரிசோர்ஸும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லியிருப்பாங்க பாரு. பாயிண்ட்ஸ் அவுட் சைடு த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி, எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் P, ஆர் அன்அட்டைனபிள் அஸ் அ சொசைட்டி ரிசோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட். நம்ம அங்கே போக முடியாது, ரிசோர்ஸ் இல்லை. டு கிவ் அவுட்புட் பியாண்ட் த கவ், அந்த கவ் மேக்கும் தாண்டி போக முடியாது. பாயிண்ட்ஸ் லையிங் இன்சைட் த கவ், தட் இஸ் லைக் P7, ஆர் அட்டைனபிள், நம்மளால் போக முடியும் பை த சொசைட்டி. But at these points the resource of production are not fully employed. That's why the producer not choose that. For example, if society is producing at point P4, then it can be increase the production of food keeping number of cars constant, or it can increase the production of cars. எதை அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும், ஃபுட் கிரைன் அவுட்புட் கான்ஸ்டன்ட், or it can be increase output of both the goods simultaneously. எதையா ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எதையா ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். இது அப்படியே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஷிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். திஸ் இஸ் வாட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ் ஃப்ரம் AE to A1 E1. அப்படி ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா எக்கானமி வந்து க்ரோத் ஆகிருக்கு, க்ரோத் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ரெண்டு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி அப்போட ஷிஃப்ட் ஆகிற, டவுனோட ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. த சேஞ்ச் இன் சப்ளை ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குல்லையா, அது அதிகமாச்சுன்னா
ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்வர்டாக ஷிஃப்ட் ஆகும், குறைஞ்சினா டவுன்வர்டாக ஷிஃப்ட் ஆகும். சேஞ்சஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணனா ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்போ அப்வர்டாக ஷிஃப்ட் ஆகும். டெக்னாலஜி அவுடேட்டட், பழைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டுனா ப்ரொடக்ஷன் குறையும், டவுன்வர்டாக ஷிஃப்ட் ஆகும். The production capacity of any economy grows over time through increase in resource supply and improvement of technology. மேலே இந்த 2 பாயிண்ட் பார்த்துருந்து அதாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. This enables production possibility curve to shift upward from where to where? AE to A1 E1 as shown in the diagram what we seen in above. This outward shift of the production possibility curve is basic feature of economic growth.